হ্যালো, আমরা এখন আইফেল টাওয়ার ট্যুরে যাব। তো ইভিনিং ড্রেসে একদম ইভিনিং গাউন পরে আমরা রেডি যথারীতি। এই যে বেবি আমার জুতোটা চেঞ্জ করতে দেয়নি, ঠিক আছে? আগেই বলে দিলাম, বেবি জুতো চেঞ্জ করতে দেয়নি, জুতো খুলতে দেয়নি, নতুন জুতো বার করতে দেয়নি। তো তাই জন্য এখন তো এখানে ভরা রোদ, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, সেই জন্য সানগ্লাস মাথায় থেকে এখানে খাওয়ার দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে প্যারিস ট্রিপের অফিস। এখান থেকে আমরা বুকিং করেছি আইফেল টাওয়ারে যাওয়ার জন্য টিকিট। তো এখন অ্যাট প্রেজেন্ট 5:30 কি 6:45 বাজে প্যারিসে। তো আমাদের 6:15 শো, ঠিক আছে? আইফেল টাওয়ার মানে শো মানে ওটা হচ্ছে ওই আইফেল টাওয়ার দেখানোর টাইম আর কি, মানে উপরে নিয়ে যাবে। আমরা সেকেন্ড লেভেল অবধি যাব, সেকেন্ড সামিট যেটাকে বলে সেখান অবধি যাব। তো চলো এবার দেখাবো আইফেল টাওয়ার কেমন হয়। আমি আগেই আমার একটু ড্রেসটা নিয়ে বলে দিই। এই ড্রেস অ্যান্ড জ্যাকেট বোথ আর ফ্রম মান্তু ভট্টাচার্যা। মান্তু ভট্টাচার্যাকে পেতে হলে তোমাদের জয়েন করতে হবে মিশন ইম্পসিবল গ্রুপ, আর দেখতে হবে মিশন ইম্পসিবল পেজগুলো আর কি। মিশন ইম্পসিবল অফিসিয়াল 1, অফিসিয়াল 2 আর মিশন সাকসেসফুল। মান্তুদি সবকটাতেই লাইভ করে, দুটো কালেকশানই মান্তুদির। জ্যাকেটটা তো তোমরা আমাকে পরে আসতেই দেখেছো, কাতার থেকে আমি বেরিয়েছিলাম এই জ্যাকেটটা পরে। আর এই ড্রেসটার সাথে এই জিন্সের জ্যাকেটই ভালো যাবে, তাই জন্য এটাই পরলাম। কারণ বেবি আমাকে শুধু গাউনটা পরে বেরোতে দিচ্ছে না। বেবি বলছে আমার দিব্যি জ্যাকেট খোলা যাবে না, সেই জন্য জ্যাকেট খুলতে পারিনি। তো জ্যাকেট পরেই আছি, বাট বেবি আমাকে পারমিশন দিয়েছে যে ওই সামিটের ওপরে গিয়ে জ্যাকেট খুলতে দেবে, সেই জন্য আমি ওখানে গিয়ে জ্যাকেট খুলবো, তখন তোমরা জামাটা দেখে নিও। তো যাই হোক, এই হচ্ছে বেবি এখন পুরোই মানে বেবি অন্যের বউয়ের ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান মোডে, বাট নিজের বউয়ের জন্য একদম ইন্ডিয়ান মোডে। বেবির এই মোড আমি কিছুতেই চেঞ্জ করতে পারছি না। তো যাই হোক, চলো একটু দেখিয়ে দাও জায়গাটা দেখিয়ে আমরা আবার আইফেল টাওয়ারে গিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি। 22 names of French personalities. French artists, painters, musicians, writers, scientists, inventors that had of course worked in France and that had already died by 1889. So this was a way to honor their names at the presentation of the tower. For example, the second name you see here is Daguerre. I don't know if everybody can see. So Daguerre, the second name. Daguerre was inventor of the photography, you can say. The photography, like the cinema, was invented in France. And Daguerre created the smallest prototype of a camera, from which the modern cameras we have today evolved. And this prototype was called after him, Daguerreotype. In the middle there you see the name of Dumas, written Dumas. Alexandre Dumas was one of the most important French writers. He wrote The Three Musketeers, The Count of Monte Cristo, and so on. On another side there is the name of Monet, one of the most important French painters whose works are visible at l'Orangerie Museum near Place de la Concorde. And so on. 72 names split up on the four sides of the Eiffel Tower. Also, on the top floor, on the sommet of the Eiffel Tower, you're not going this time, maybe next time, but there is the apartment of the creator, of the project manager, we would say today, of the Eiffel Tower. The Eiffel Tower was projected by a French engineer, Gustave Eiffel, and was named after him, of course. In French it's Tour Eiffel. Gustave Eiffel, during the work for building the Eiffel Tower, 2 years, from 1887 to 1889, so only 2 years. During the works for the construction of this monument, had his own small apartment on the top floor. Today, 30 years ago, it has been recreated, the small room, with 3 work stages representing Gustave Eiffel, his daughter, and one of his assistants. So everything has been recreated with the clothes of the period and the decoration style of the same period, the end of the 19th century. Gustave Eiffel was a very important one, 1889, was a very important one for France, because it marked the first century, 100 years, from the breakout of the French Revolution in 1789. So that year,
the International Committee for World Exhibitions chose Paris to host this international fair to celebrate this very important event, this process that led from the monarchy to the republic, more or less as we have today. And the French government, French people, built this monument to show to the world the technology and architecture of France of the period, the end of the 19th century. They chose this place where we are now. Today it's a public park, but they chose this place because it had an historical relevance, since during the French Revolution, few executions took place here. There were a couple of guillotines, you can say, in this large area that you will better see from upstairs, this large park. Today this is just a pub, a public park. You can even enter for free. As you've seen, you don't have to show your tickets at the gates at the entry, but we will show our tickets when we take the security for the elevator. But everybody has to go through these security systems. There are 4 security gates like this all around the circle of the Eiffel Tower. This security system was actually built only 9 years ago, at the beginning of 2016, after the terrorist attacks of Paris in November 2015. Before those tragic events, this was just an open space. But since this is a very touristic area, they decided to make it safer, with 4 gates like this, and with this steel glasses, steel walls here, just to make it safe. And now I would like to take your attention to the name engraved on the first floor in gold world during this international fair. Also left few directions for the maintenance of the tower for the generations to come. One of the most important directions concern the painting. The Eiffel Tower has to be repainted every 7 years. And this is a very strict rule because it comes from a mathematical calculation. Due to the amount of paint they put on the Eiffel Tower every 7 years, 60 tons of paint. And due to the amount it loses due to weather conditions. The last time the Eiffel Tower was painted in 2021, and the color they chose is this sort of gold bronze that you see now. From 2021 to 2028, gold bronze. But during the years, the Eiffel Tower has experienced many other colors. I will tell you more in a while. Let's go to the second security now for the elevator. Please hold your tickets. We need to show them to you. আমরা চলেছি আইফেল টাওয়ারের সেকেন্ড ফ্লোরের উদ্দেশ্যে। দেখতে থাকো, আমি পুরো ওনার ভার্সানটাই শোনালাম তোমাদের, ওটাই তোমরা শুনতে পাচ্ছ, কারণ দ্যাট ইজ বেটার। ওনার কাছ থেকে শুনে আমি এক্সপ্লেন করা কিছুটা ছাড়া হয়ে যাবে, কিছুটা ওনার ভাষাতেই উনি বললেন। একটু ফ্রেঞ্চ ইংলিশ জানোই একটু অন্যরকম হয়, বাট এনার ইংলিশ আমার ভালোই লাগলো, মানে কোনো ওয়ার্ড বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, তো তোমাদেরও হবে না। হিস্ট্রিটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর যেটা এক্সপ্লেন করলো। দেখো আমরা আস্তে আস্তে আইফেল টাওয়ারের নিচে, এখন জাস্ট বিলো দ্য আইফেল টাওয়ার। দেখো আমি একদম দেখাচ্ছি। এবার আমরা আইফেল টাওয়ারের সিকিউরিটিতে যাব, তাই আমাকে মোবাইলটা একটু অফ করতে হচ্ছে। আবার আমরা আইফেল টাওয়ারে উঠে তোমাদের দেখাবো। আমরা সেকেন্ড সিকিউরিটির পর একদম নিচে দাঁড়িয়ে আছি, যেটা নামছে সেটাই হচ্ছে আইফেল টাওয়ারের লিফট, যেটা দিয়ে আমরা উঠবো। সেকেন্ড ফ্লোর অবধি আমাদের বুকিং করা আছে, তো চলো আমাদের সাথে দেখতে থাকো। সিকিউরিটিতে ঢুকছি। এটা হলো আইফেল টাওয়ারের লিফট। লিফটে করে আমরা উপরে যাচ্ছি, এত লোক একটা লিফটের মধ্যে। আচ্ছা, আমাদের গাইড এক্সপ্লেন করছে, ও এক্সপ্লেন করতে থাকুক, আমরা এত বুঝবো না, আমাদের বুঝে কাজ নেই। আমি তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই বাংলা ভাষায় কীরকম পুরো প্যারিস সিটিটা ফ্রম দ্য সেকেন্ড ফ্লোর। ঠিক আছে, This beautiful monument, there is a dome, a cathedral with a golden, and there is all the monument of the black. ভালো লাগে।
ইটস লাইক বুর্জ খলিফার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফ্লোর, এটারও তাই। তো দেখতে পাচ্ছ আমরা এখন সেকেন্ড ফ্লোরে দাঁড়িয়ে, সেকেন্ড ফ্লোর থেকে পুরোটা দেখাবে। আর ফার্স্ট ফ্লোরটা হচ্ছে গ্লাসের, সেটাও আমরা গিয়ে তোমাদের দেখাবো। ঠিক আছে, আমরা যখন সেকেন্ড ফ্লোর শেষ করে নিচে নামবো তখন আমরা ফার্স্ট ফ্লোরে যাবো, ফার্স্ট ফ্লোরও তোমাদের দেখাবো। ঠিক আছে, চলো। আর এই যে যথারীতি আমার ড্রেসটাও তোমরা দেখে নিয়েছো, মান্তু ভট্টাচার্যের কাছে এক্ষুনি চলে যাও। দেয়ার ইজ এ স্লিট কাট ইন বটম পোর্শন। তো খুব সুন্দর ড্রেস, খুব সুন্দর ফিটিংস হবে, যে যার সাইজের জাস্ট জয়েন গ্রুপ অ্যান্ড ওয়াচ মান্তু ভট্টাচার্য লাইভ পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, চলো এবার আমরা দেখি গাইড কি বলছে। ইয়েস, বেবি অ্যান্ড মি। বেবি, হাউ ইজ দ্য আইফেল টাওয়ার? It was a nice trip. ইট ওয়াজ আ নাইস ট্রিপ। দেখো ভগবান, And the view from the Eiffel Tower is too good. এই যে ভিউ ফ্রম দ্য আইফেল টাওয়ার ইজ টু গুড, দেখে নাও। এটা হচ্ছে পুরো প্যারিস। অ্যাকচুয়ালি এই যে নিচে যে জায়গাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই জায়গাটা, হ্যাঁ চ্যাম দে মার্স, এখানে অ্যাকচুয়ালি আইফেল টাওয়ারটা তৈরি করা হয়েছিল। যে কোনো কনস্ট্রাকশন অ্যাক্টিভিটি অফ এনি মনুমেন্ট বলো, এনি কলাম বলো, এনি পিলার বলো, ওটা আগে নিচে রেখে শুইয়ে তৈরি হয়। ঠিক আছে, তারপর একটা মানে পার্ট বাই পার্ট, দূরে নটরডেম দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ একটু দূরে জুম পার্ট করে। বাই পার্ট পিসেস থাকে, ওই পিসেসটাকে একটা একটা করে কনস্ট্রাক্ট করা হয়। ঠিক আছে, বাট সেট আপটা মানে জিনিসটা যেরকম চাওয়া হচ্ছে সেরকম হচ্ছে কিনা সেই ভ্যালিডেশনটা কিন্তু ওই গ্রাউন্ডেই হয়। অ্যাকচুয়ালি আমরা এটা জানি, কারণ আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতেও এইভাবেই কাজ হয়। তো সেম পদ্ধতিতেই আইফেল টাওয়ারও তৈরি হয়েছে, মানে এতটা উঁচু, না হলে তো ওইভাবে পারবে না, স্ট্রেংথ নিতে পারছে কিনা সেই টেস্টিংও করতে পারবে না। তো সব কিছুই বলছে। দেখো আমরা এখন সেকেন্ড ফ্লোরে আছি, এর উপরে আর একটা ফ্লোরই হয়, যেটা আমার বেবি বুক করেনি। বেবি মানে বেবি এখানেও কনভিন্সি করেছে। বেবি তো বেবিকে আমি জানতাম না যে বেবি এখানে কনভিন্সি করেছে, কিন্তু এখানে এসে জানতে পারলাম যে ম্যাক্সিমাম লোকই ওই সেকেন্ড ফ্লোর অব্দি আসে, টপ ফ্লোরে যায় না, কারণ টপ ফ্লোরে এমন কিছু এক্সট্রা দেখার, সেম জাস্ট মানে এর ডবল হাইটের টপ ফ্লোরটা, নাথিং এলস। মানে আরও সুন্দর লাগবে, সেটা অবশ্যই। যত উঁচুতে যাবে, একটা 30 তলার ফ্ল্যাট থেকে যখন কলকাতা দেখো আর একটা 15 তলার ফ্ল্যাট থেকে যা দেখো, এক্স্যাক্টলি দ্য সেম ডিফারেন্স। আচ্ছা, এইটাই হচ্ছে সেই নদীটা যেটাতে আমরা আগের দিন ক্রুজে গেছি, তোমরা দেখেছো ব্লগটা। সেম নদী, যেটা নিচ দিয়ে যাচ্ছিল, আইফেল টাওয়ার দেখা যাচ্ছিল ওখান থেকেও, ওই সেই নদীটাই এটা। দেখো এই হচ্ছে গ্লাস ফ্লোর, খুব ছোট্ট জায়গাটা গ্লাস ফ্লোর, পুরোটা নয়। আমরা ভেবেছিলাম পুরোটা হবে, কারণ আমরা তো কুয়ালালামপুরের টাওয়ার দেখে নিয়েছি, ওটা টোটালি গ্লাস। আমার প্রোফাইলে গেলে তোমরা, মানে আমার মেন প্রোফাইলে গেলে দেখতে পাবে, ফটো আছে কুয়ালালামপুরের গ্লাস টাওয়ারে বসে। একটা ইয়ে কালারের, কি বলবো, স্কিন কালারের একটা জাম্পস্যুট পরে ছবি আছে কুয়ালালামপুর গ্লাস টাওয়ারে, মানে কুয়ালালামপুর টাওয়ারে বসে। তো এইটাই হচ্ছে ফার্স্ট ফ্লোর। ফার্স্ট ফ্লোরের ভিউটা একটু দেখিয়ে দিই তোমাদের, দেখে নাও। দেখাবো বলেছিলাম, ফার্স্ট ফ্লোরটা সেরকম কিছু দেখার নেই, সেকেন্ড ফ্লোর থেকেই খুব সুন্দর লাগে, কারণ পুরোটা আমরা দেখে নিচ্ছি। এবার আমরা লিফটে উঠে যাবো, একটু ওদিকে চলো। এই ফার্স্ট ফ্লোরে লোকই নেই, মানে যেখানে সেকেন্ড ফ্লোরে এত লোক, ফার্স্ট ফ্লোরে লোকই নেই। এটা কি স্যালন? বাবা, আইফেল টাওয়ারেও স্যালন হয়ে গেছে, আর বলার নেই। চলো দেখিয়ে দিই, সুন্দর জায়গাটা। তো এখান থেকে সত্যিই নিচে মনে হচ্ছে। আগে যেহেতু ওখানটা দেখিয়ে দিচ্ছি, ওই দিকটা চলো। আগে যেহেতু ওপরটা দেখিয়ে দিয়েছি, আর এখানে এতটাই মানে ওই
কি বলবো, এই যে কনস্ট্রাকশনের যেগুলো মানে যেগুলো দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আইফেল টাওয়ার ধরা, সে জিনিসগুলো এত বেশি অবস্টাকেল তৈরি করছে। এই জায়গাটাই আমরা উপর থেকে দেখিয়েছি তোমাদের, এখানটাতেই এলাম। চলো এবার নিচে নামবো, আর ওই জায়গাটা, ওই যে বেবি বলছে ওইটায় যাব, ওই জায়গাটায় আমরা এবার যাব। চলো আমাদের সাথে। এটাই হচ্ছে সেই প্লেসটা যেটা আমরা আইফেল টাওয়ারের ওপর থেকে তোমাদের দেখিয়েছিলাম। একটু এদিকে এসে দেখলাম। এটাই হচ্ছে সেই প্লেসটা, আমরা এখানে এসেছি, বললাম তাই আসবো বলেছিলাম বলে একবার দেখিয়েও দিলাম। মানে এখান থেকে আইফেল টাওয়ারটাকে অসাধারণ লাগে, আর প্রচন্ড হ্যাপেনিং প্লেস। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যদি ছবি তুলতে হয় উইথ আইফেল টাওয়ার, এই জায়গাটা বেস্ট লোকেশন ফর টেকিং ফটো। আমরাও ছবি তুলেছি একদম, এখানে তো ইউরোপিয়ানরা পুরো একদম ওই সেই পোজে ছবি তুলছে। আমরাও একটা তুলেছি, কিন্তু বেবি বলছে তোমাদের সাথে শেয়ার না করতে। Okay, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, laissez-moi vous বেবি এবার présenter le নেক্সট dernier আমাদের কি, artiste. এখান থেকে আমরা এখন কি করব? আমরা এখন ডিনার করতে যাব। আমরা এখন ডিনার করতে যাব। ডিনার করে ঘুমিয়ে যাব। ডিনার করে ঘুমিয়ে যাব। কালকে সকালবেলায় আমাদের আবার নিউ ডেস্টিনেশনের পথে দৌড়াতে হবে, আমাদের ট্রেন আছে। তো ততক্ষণের জন্য, আজকে রাত্রিটার জন্য তোমরা দিল থামকে ব্যাঠো, নেক্সট ডেস্টিনেশন কোথায় সেটা দেখো, দেখে দেন আবার নেক্সট ডেস্টিনেশনে দেখা হচ্ছে। একটা লং ট্রাভেল আছে কালকে, ঠিক আছে? চলো, ইউরোপের মধ্যেই বাট একটা লং ট্রাভেল আছে। চলো টাটা।